Hey everyone, now let's look into the topic histogram, frequency polygon and frequency curve. So let's go a basic idea on what are the topic is. So let's go to the introduction. ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു നോളജാണ്, അതായത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്താണ്, ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്താണ്, ഫ്രീക്വൻസി കർവ് എന്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. A histogram is a bar graph-like representation of data buckets arrangement of classes in two columns along the horizontal x-axis. Then what do you mean by a frequency polygon? A frequency polygon is a line graph of class frequency plotted against the class midpoint. It can be obtained by joining the midpoints of the topics of the rectangle in the histogram. Then what do you mean by a frequency curve? A frequency curve is a smooth curve which correspond to the limiting case of a histogram computed for a frequency distribution of a continuous distribution as the number of data points become very large. Now let's go to a detailed study in histogram. A histogram is a display of statistical information that uses rectangles to show the frequency of a data items in successive numerical intervals of equal size. In the most common form of histogram, the independent variable is plotted along the horizontal x-axis and the dependent variable is plotted along the vertical x-axis. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാം. കാരണം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ, അതായത് നമ്മൾ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡും 9th സ്റ്റാൻഡേർഡും മുതലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് എന്താണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം, എങ്ങനെയാണത് വരയ്ക്കാമെന്നൊക്കെ. അപ്പം ഞാനവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ. എ ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു എ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കമ്പയർ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ or to display a cumulative frequency distribution. It uses a line graph to represent quantitative data. Statistics deals with the collection of data and information for a particular purpose. The tabulation of each run for each ball in cricket gives statistical of the game. Tables, graph, pie charts, bar graph, histogram, polygons, etc. are used to represent statistical data pictorially. Frequency polygons are visually substantial method for representing quantitative data and its frequencies. Let us discuss how to represent a frequency polygon. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിന് ഏകദേശം, അതായത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഫിഗേഴ്സ് നോക്കി മനസ്സിലായിരിക്കാം. കാരണം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിന് മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്താ പറയുക, ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ജസ്റ്റ് കുറേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജോയിൻ ചെയ്യിക്കും. അതിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്ന് പറയാം. അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് what do you mean by a frequency curve? A frequency curve is smooth curve which correspond to the limiting case of a histogram computed for a frequency distribution of a continuous distribution as the number of data points become very large. A frequency curve has the greatest advantage of showing the skewness of the distribution, that is whether it is positively skewed, negatively and symmetric distribution. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് എന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചത് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ആയിരുന്നു. ആ ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കർവ്ഡ് ഷേപ്പിലാണ്. നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ആ പോയിൻറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട്, അതിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി കർവ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കർവ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി, ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ.